डॉक्टर खुशविंदर कुमार, चौथे अंक दे विच प्रोफैसर एस सी वैद फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, डॉक्टर खुशविंदर वालिया प्रिंसीपल DAV कॉलेज अमृतसर। पंजवें अंक दे विच रिनाउंड थिएटरिस्ट डॉक्टर निर्मल जौड़ा जी, उन्होंने नाल डॉक्टर सतविंदर सिंह जी, प्रो वाइस चांसलर फॉर्मर प्रो वाइस चांसलर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। छेवें अंक दे विच साडे नाल जर्नलिस्ट ते बहुत ही उगे पत्रकार श्री राजेश बादल जी, जिन्हों का कि आज तक चैनल नूं खड़े करने के बहुत बड़ा योगदान है। 7वें अंक दे विच आर्मी तो साडे नाल मेजर प्रदीप। 8वें अंक दे विच रिटायर्ड IAS ऑफिसर ब्यूरोक्रेट श्री चंद्रशेखर जी तलवार साडे नाल रूबरू होए। सो असीं जिंदगी के अलग अलग पहलुओं तो अलग अलग नज़रिए तो लोग सिक्ख्या नूं किस तरह देखते हैं, असीं एक टीचर का व्यू पॉइंट भी समझने की कोशिश की, असीं थिएटर का भी व्यू पॉइंट समझने की कोशिश की, असीं कवि का व्यू पॉइंट भी समझने की कोशिश की, और ब्यूरोक्रेट्स या साडे आर्मी के लोग किस तरह सिक्ख्या नूं लैंदे हैं। सो सानूं बड़ी हार्दिक खुशी है कि इस कड़ी के नाल तुसीं साडे नाल लगातार जुड़ रहे हो, और अज मैनूं बहुत खुशी महसूस होती है कि अज साडे नाल पंजाबी के बहुत सिरमौर कवि, जिन्हां दा कि पंजाबी की पोइट्री के विच इंटरनैशनल वर्ल्ड वाइड एक नाम है, सरदार गुरबचन सिंह जी गिल, प्रोफैसर गुरबचन सिंह जी गिल साडे नाल रूबरू होए हैं। उन्होंने अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल के विचों साडे नाल रस्ते टाइम कढिया है, जो सानू कि सिक्ख्या नूं किस तरह देखते हैं, उन्होंने की नज़रिया है सिक्ख्या बारे, अपने विचार शेयर करेंगे। गिल सर नाल मिल के मैनूं खुशी इसलिए होंदी है कि मैनूं दो कारण हैं मेरी खुशी के। सब तो पहला तो कि जो 1985 तो लैके 1990 तक सर मैं गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना दे विच पढ़दा सी, उदों असीं जदों असीं थिएटर दे विच या बहुत सारी एक्टिविटीज़ दे विच इनवॉल्व हुंदे सन, तां सानूं साडा तुहाडा लगातार आशीर्वाद प्राप्त रहिंदा सी, सानूं दिशा निर्देश दिंदे सी। उस तो बाद लगातार क्योंकि तुसीं पंजाबी दे उगे कवि हो, साडे नूं एक दिशा निर्देश होगे, साडी जिंदगी नूं एक दिशा देण लई साडे नाल हो, बहुत दूसरा साडी खुशी दा वड्डा कारण है। ज़्यादा टाइम ना लेंदे हुए, समा ना लेंदे हुए, मैं साडे पंजाब कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एसोसीएशन के प्रेजिडेंट डॉक्टर अश्विनी भल्ला जी को बेनती करूँगा कि वो रस्मी तौर पर डॉक्टर गुरबचन गिल जी का स्वागत करन ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ। ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਭੱਲਾ ਜੀ, ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਅਣਛੂਇਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਗ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਧਵਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਮੇਰਾ ਵਾਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਚੇਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਥਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਲਾ ਜੜ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹਰ ਅੰਗ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਜੋ ਲੁਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਤਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਝਿਜਕ ਹੈ, ਡਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਢਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਸਾਲ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਇਰਾਦਾ
ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਉਹ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਸਹਿ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਈਏ, ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀਏ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਥਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਢਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਸੰਪੂਰਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਥਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਟ ਲਰਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਹੀ ਹਉਮੈ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਭਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ ਜੀ ਦਾ ਤਾਰੁਫ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਬਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ ਜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਗੁਰਭਜਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਮਰਸ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਰੋਤਾ ਵਰਗ ਦੇ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ 1976 ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਤੋਂ MA ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੁਣ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਊੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਰਥਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਮੁੰਡਿਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਚੇਤੇ ਆਈ, ਕੁਛ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੁਛ ਅਦਬ 'ਚ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਵਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਟਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਡੱਬਿਆਂ ਵਰਗੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਾਲ ਦੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਕੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਗਾਬੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਡਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਮਰਸ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੱਬੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਦਬ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਰਮੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਢਾਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਦਾ, ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਵੇਲੇ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਵੈਦ ਆਯੁਰਵੈਦਾ ਦਾ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ,
ਜਦੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਮਾਂ ਬੁਖਾਰ ਚੜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਪ 5 ਪੱਟ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤ੍ਰੇੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੰਜਨ ਦਾਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਹਰੀ ਓਮ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਬਜ਼ ਫੜਦਾ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਖਾਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਬੁਖਾਰ ਉਤਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਥਕਤਾ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰਥਕਤਾ ਦਾ ਊੜਾ ਐੜਾ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫੇਲਿਓਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫੇਲਿਓਰ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੱਲੀ ਵੱਜਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੀਰੀਅਡ ਮੁੱਕਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟਾਫ ਰੂਮ 'ਚ ਚਾਕ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਝਾੜ ਝੂੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚੀ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਣਵਰਤਿਆ ਕੋਰਸ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਲੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰਥਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਕੁਝ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹਸਵਾਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਭ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਧਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕਿਣਕਾ 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 ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡੂ ਬੰਦਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ, ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ, ਹਰ ਪਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੌਜਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਛਤਰ ਬਣ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਡਿਗਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਗਾਊਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਐਨ ਚੇਤੇ ਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਚੋਂ MA ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਬਾਅਦ ਚ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੈਡਲ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਰੋਲ ਆਫ ਆਨਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੇ ਸਿੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਸਿਖਾ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲੱਭੇਗੀ ਤਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਅਕਸ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਪਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ 1985 ਵਾਲਾ 1987 ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੋਨ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਉਸ ਸਬਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਐਸ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੰਡਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਣਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੰਡਿਆ ਸੀ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੰਡਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੰਡਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਮਰਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਗਿਰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਰਸ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਉਦਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਸਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਾਮਰਸ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਅਦਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਨਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਉਸਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕਤਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਡੱਬਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਆ, ਨਾ ਚੌਰਸ ਨਾ ਤਿੰਨ ਨੁਕਰੇ ਨਾ ਗੋਲ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਪਲੈਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਵਿਦਆਊਟ ਫੇਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਿਹਰੇ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰਦੇ, ਸਮੁੱਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਟੋਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੁਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਭੇਤੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿੱਕੇ 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 ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਝੱਗਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕਿਣਕੇ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਖੜਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਜਾਣੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨ ਲਈਏ? ਕੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਇਸ ਲੱਭਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਲਈਏ? ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਮੇਲੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਦਈਏ? ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੇ ਖੌਫ ਵੇਚ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੇਜਰਸ ਬਣ ਕੇ ਗਏ, ਚੰਗੇ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਵਿਗਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਜੇ ਥੱਲੇ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਗੱਭਰੂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ? ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਜੇ ਜਿੱਡੇ ਕੱਦ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਜੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇਖੋਗੇ, ਤਾਰੇ ਵੇਖੋਗੇ, ਸੁਪਨੇ ਵੇਖੋਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਆ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਰਬਪੱਖੀ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਮਸਟ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਖੌਫ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਐਸ.ਐਸ. ਜੌਹਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਐਮ.ਐਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮੁਰਾਤਬਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਾ ਉੱਠੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲੀਵੇਟ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਹਣਿਆ ਮੁੱਲ ਪਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ, ਨਿੰਮੋ ਝੂਣ ਬਲਾ ਹੋਵੇ ਮਾਯੂਸ ਤੇਰੀ ਜੁੱਤੀ। ਜਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੋ ਥਾਈ ਸੈਲਫ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਗਈ, ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਜੇ ਮੂਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕੀਏ, ਖੁਦ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਢਾਲ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਬਟਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਜ਼ਾਤਾਂ, ਗੋਤਾਂ, ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟੇ ਦਰ ਬਟੇ ਕੁਤਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਉਧਾਰਾ ਆਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੱਸੋਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਭਜਨ, ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੱਸੇ ਘਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਛੋਟਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿੱਸੇ ਘਰ 'ਚ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਘਰ 'ਚ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਛੋਟਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਿੱਕੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਥਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਰਥਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਸਾਇਟਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੇਕਰ ਉਚੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਿਖਾ ਦੇਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਫਲ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਂ, ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਿਤਾਬ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਤਮ ਗਿਲਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੇਗਾ ਕਿ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਣਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਕੋਈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ 1974 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਲਗੀ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਮਲੀਲਾ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਿਚਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸਲਾਮਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਆਖੋ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ 'ਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਟੀਨ 'ਚ ਘੇਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਲਾਸਰੂਮ ਟੀਚਿੰਗ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੁੰਡਿਓ, ਜੇ ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਟੂਟੀ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਉਹੀ ਟੂਟੀਆਂ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਟੈਂਕੀ ਭਰ ਲਓ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵ ਗਿਆਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਭੋਰ ਕੇ ਖਾਧਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਰਚਿਆ, ਪਲ ਪਲ ਖਰਚਿਆ ਤੇ ਸਮਝਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਭਰਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨੀ ਜਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਐਮਪੀ ਡਾਕਟਰ ਵਾਂਗੂ ਨਬਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨਬਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਜਗਰਾਉਂ ਲਾਜਪਤ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ 1977-78 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਔਰ ਲਗਭਗ 10 ਦਿਨ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਫਰੰਟ ਰੋਜ਼ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਗੱਭਰੂ ਹੈ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਖਰੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ
US 'ਚ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਕਹੀ ਸੀ? 77-78 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਇਆ? 2012-13 'ਚ ਉਹਨੇ ਸੁਣਾਈ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਆਖੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਰ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜੋ ਅੱਧੀਆਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰਥਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਰਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਭਰਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਹਲਵਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿੱਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰਾ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਰਤ ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਕਸਰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ 24 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਪੈਰ 365 ਦਿਨ ਹੀ ਉਹ ਜੇ ਮੁਕਤ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਸ਼ੈ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਲਾਈਨ 'ਚ ਖਲੋਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਹਿਮਤਾਂ ਤਾਂ ਢੇਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਰਹਿਮਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਡਰਦੀ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਸ ਦੇ ਸਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਵੀ ਮੁਸਾਫਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੈਦਲ ਵੀ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਂਗੇ ਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਹਟਵਾਣੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਾਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਕਿੰਨੇ ਦਰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਮੋਚੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 1971 ਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਹਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2, 3-3, 4-4 ਮੋਚੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ, ਨਵਾਂ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੜ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਖਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਖਾ ਗਈ ਅਸਮਾਨ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨੂੰ ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ, ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਕਵਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸੁਰੇ ਤੇ ਸੁਰਵੰਤੇ ਚ ਅੰਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੂੜਕਸਤ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਿਸ਼ਕਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਬਰੀਕ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀਏ ਕਿ ਬੇਸੁਰੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਰ ਉਖੜਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬਿਰਤੀ ਖੰਡਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਨਗੀਨਾ ਸਿੰਘ ਸਰੰਗੀ ਵਾਦਕ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਗੀਨਾ ਸਿੰਘ ਸਰੰਗੀ ਵਾਦਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨਗੀਨਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੁੰਮਣ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਭੱਲਾ ਕਹਿ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਰੰਗੀ ਵਾਦਕ ਆ, ਸੁਤੰਤਰ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਨਵਾਜ਼, ਉਹ ਬਜੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 16 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਸ ਨਗੀਨਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਕੱਪੜੀ
ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਗੀਨਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰੰਗੀ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਗੀਨਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਬੜੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਂ, ਫਲਾਣੇ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਰੰਗੀ ਵਾਦਕ, ਰਾਮ ਨਾਰਾਇਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਗੀਨਾ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚ ਮੁੰਗਲੀ ਵਾਂਗੂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਗੀਨਾ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਰੰਗੀ ਵਾਦਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਲਿਆ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਮੈਨੂੰ ਸਰੰਗੀ ਵਾਦਕ ਲਿਆ ਕੇ। ਨਗੀਨਾ ਸਿੰਘ ਸਰੰਗੀ ਵਾਦਕ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਲ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਗੀਨਾ ਸਿੰਘ ਹਲਵਾ ਕੇ ਪਰਤਿਆ ਸੀ ਤੇ ਖੂਹੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਗੀਨਾ ਸਿੰਘ ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਪਟਿਆਲੇ। ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਸਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਨਾਲੇ ਤੱਕ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਛਾਲ ਮਾਰਾਂਗੇ ਧਨੌਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜੂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਤੇਰੀ ਸਰੰਗੀ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਰੰਗੀ ਸੁਣਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵਾਦਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਦਨ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰੋਤੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਦਕ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਰੰਗੀ ਸੁਣਨੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਆ ਬਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰੇ ਕੋਈ ਮੰਜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਰੇਤਾ ਵਿਛਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਕਾ ਰੇਤਾ ਵਿਛਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਰੰਗੀ ਸੁਣਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਫੇਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਸੀ ਦੀ ਧੁਨ ਵਜਾਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੇਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਚੀ ਦੀ ਪੈੜ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ੁਤਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ, ਊਠ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ, ਪੈੜਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ ਰੇਤੇ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੱਸੀ ਨੂੰ ਕਚਾਵੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪੁੰਨੂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾ ਸੁਣਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਰੰਗੀ, ਫੇਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਰੇਤੇ ਦੇ ਕਣ ਉੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈਣੇ, ਫੇਰ ਨਾ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਣ ਸੁੱਚੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਹੈ, ਹੁਨਰ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਚੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਦਾਵਾ ਆ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਮਸਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਾਣ, ਸਵੈ ਮਾਣ, ਆਪਣੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਾਣ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਸਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ, ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਰਾਹੀਂ, ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਕਨਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਆਕਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਰੱਥ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਹਿਜ ਤੇ ਸੋਚ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਿਨਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕ 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 ਕਰਦੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਾਂਗੂ ਫਲਾਈਂਗ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਗੱਡੇ ਲੱਦ ਕੇ, ਡੱਬੇ ਲੱਦ ਕੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਾਹੋ ਦਾਹੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਡਿਲੀਵਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਹਿਜ ਤੌਰ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਡੱਬੇ ਲੱਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਵਾਰੀ ਨੇ ਉਤਰਨਾ ਉੱਥੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚੜ੍ਹਾ ਲਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਹਿਜ ਦਾ, ਸੁਹਜ ਦਾ, ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤਤਾ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। 40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਥਾਈਂ ਈਵਨਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਹੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 40 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣਾ, 30 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਦੋਸਤ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਗੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ?
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਚਿਪ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, 5 ਮਿੰਟ ਵਾਲੀ ਚਿਪ ਪਾ ਲੈਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ। ਇਹ 15 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 15 ਮਿੰਟ ਵਾਲੀ ਚਿਪ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪਰਚੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ 8ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਭੱਲੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪਾ ਵੀ ਲਈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀਓ, ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਹਾਣੀਓ, ਹਾਣੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਦੇ ਹਾਣੀ ਨੇ ਜਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਊੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਸੁਹਜਵੰਤਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਲਈ ਵੀ, ਔਰ ਕੋ ਟਰੈਵਲਰਸ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਹੋਣ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਸਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡੱਬਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਊਟ ਆਫ ਬਾਕਸ ਸੋਚਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 1983 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਕਲ ਉਕਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਿਖਾਈ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਡ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 2/3 ਉਹਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ, ਬਾਕੀ 1/3 ਉਹਨੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਡ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਸਰਚ ਚ ਪਾਉਣਾ, ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਚ ਪਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨੇ ਰਿਸਰਚ ਚ ਪਾਉਣਾ, ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨੇ ਟੀਚਿੰਗ ਚ ਪਾਉਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਡਿਸਿਪਲਿਨਰੀ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਆਨੰਦ ਸਤਨਾਜਾ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਖਿਚੜੀ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਕੱਲੇ ਚੌਲ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਗਿਆਨ ਤੇ ਧਿਆਨ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਦੋਂ ਸਮਿਲਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਨ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਬਣਦਾ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੱਥਾ ਠਕੋਰਨਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਆਖਣਗੀਆਂ ਜਾਗ ਮਿੱਤਰਾ ਜਾਗ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਇਹ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰਨ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਵਰਤਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਮੱਥੇ ਚੋਂ ਜਗਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਜਗਾ ਲਵੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਲਬੂਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਆਪਣੇ ਕਲਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਕਿਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਕਿਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਕਲਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਤੋਂ, ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨਕਲਾਬ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਰਤਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰੁਤਬੇ ਮੁਰਾਤਬੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਧੇ ਹੋਏ, ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਰਾਮ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਾ ਰਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਡ 'ਚ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਾ ਰਵੇ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਗੜੂੰਦ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 100% ਹੈ। ਔਰ 100% ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਜ ਤੇ ਸੋਚ ਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਰੈਂਡਮ ਥਾਟਸ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹ ਗੀਤ ਨਾ ਬਿਰੜਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰੋ ਮਨ ਦੇ ਉਦਗਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਾਂਝੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਅਸ਼ਵਨੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਪੱਟੀ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆ, ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮੇਰੇ
ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਇਸ ਸਾਕੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਬੇਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਬੇਲੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਬੇਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਟਿਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਧਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਪੇਪਰ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਂਗਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲਾਲ ਸਿਆਹੀ ਵਾਲਾ ਪੈਨ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਸਰਕਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਉਹੀ ਮੈਂ ਖਰਚਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੁਰਭਜਨ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸੋਂ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਲੇਬਲ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸੁਰੇ ਤੇ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਅਸੀਂ ਬਾਏ ਚਾਂਸ ਬਣੇ ਆ, ਬਾਏ ਚੁਆਇਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਬਾਏ ਚੁਆਇਸ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆ, ਮੇਰੇ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਜ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਹਰਫ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਮੰਤਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਉਹ ਜਗਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਹਵਾਹੀ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਚਾਰੇ 85% 90% ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਤੇਰੇ ਇੰਨੇ ਕੀ ਆਉਣੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਾਂ ਖਿੱਚੂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਿਭਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਓ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਔਰ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਉਸ ਉੱਚਤਮ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਅਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੋਲਦਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਥਾਹ
ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹਰਫਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ। ਸਰ ਹੈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹਰਫ ਉਕਰੇ ਜ਼ਹਿਨ ਅੰਦਰ, ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਉਤਾਰ ਲਏ, ਕੁਝ ਬੋਲ ਪਏ, ਕੁਝ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਹਵਾ ਦਾ ਝੋਂਕਾ ਮਾਰ ਗਏ, ਕੁਝ ਵਕਤੀ ਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਰ ਬਣੇ, ਕੁਝ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਸਾਰ ਗਏ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਮੇ ਪੈਂਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਚੋਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਰਫ ਰਹਿ ਗਏ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ, ਕੁਝ ਬੀਜ ਨਫ਼ਰਤੀ ਪਾਲ ਗਏ, ਕੁਝ ਵਰਕਾ ਵੱਜ ਤੁਰੇ, ਕੁਝ ਲੜੀਆਂ ਬੰਨ ਨਿਸਾਰ ਗਏ, ਕੁਝ ਵਿਸਰ ਗਏ, ਕੁਝ ਨਿੱਤਰ ਗਏ, ਕੁਝ ਪੋਥੀ ਬਣ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਗਏ, ਕੁਝ ਹਰਫ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਂਗਰ, ਕੁਝ ਮੁੱਲ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਰ ਗਏ, ਕੁਝ ਸੁਰ ਬਣੇ, ਕੁਝ ਤਾਲ ਬਣੇ, ਕੁਝ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਨਿਤਾਰ ਗਏ, ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੰਦਰ, ਕੁਝ ਸ਼ੋਰ ਬਣ ਕੇ ਹਾਰ ਗਏ, ਕੁਝ ਹਰਫ ਸਹਿਕਦੇ ਚੁੱਪ ਅੰਦਰ, ਕੁਝ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਹੀ ਮਾਰ ਗਏ, ਕੁਝ ਭਖਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਗੂੰਗੇ ਤੇ ਬੇਆਵਾਜ਼ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਲਿਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਬੇਪਰਦਾ, ਕੁਝ ਪਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸਾਰ ਗਏ, ਕੁਝ ਹਰਫ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਤਾਰ ਗਏ, ਕੁਝ ਵੰਡ ਲਏ, ਕੁਝ ਸਾਂਭ ਲਏ, ਕੁਝ ਬੇਰਾਂ ਵਾਂਗ ਨਿਸਾਰ ਲਏ, ਕੁਝ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਥ ਬਣੇ, ਕੁਝ ਯਾਦਾਂ ਸੰਗ ਵਿਚਾਰ ਲਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਰੋਡ ਲਰਨਰ ਜਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਵਾਮੀ ਗੁਰੂਦੇਵ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਵੱਡੇ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਪਿਛਲੀ ਕਤਾਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਹੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋੜ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਲਮਹੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਯਾਦਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜੀ ਸਰ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਸੀ, ਔਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਉਸ ਸੰਗਤ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਜੀ ਮੇਰੇ ਹੀ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਰਹੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਚੋਂ, ਜੀ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਆਖੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਨਾ ਬਿਠਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਵੋ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਨਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਹੈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਵੀਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਗੱਲ। ਜਗਰਾਉਂ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਸੀ, 79 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਬਜਾਜ ਡਰਨ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਿ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਹੈ ਤੇ ਅਦਰ ਕਾਲਜਸ ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੀ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਜ਼ੋਨ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਸ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੁਧਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ, ਆਰੀਆ ਕਾਲਜ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜ਼ੋਨ ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ।
ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ। ਬਲਰਾਜ ਸੂਦ ਸਨ ਸਾਡੇ ਡੀਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭੰਗੜਾ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੁਧਿਆਣਿਓਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਜੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੀ ਪੱਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਫੜਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਲਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਲਾਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ ਵਾ, ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਨ ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿਵੇਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਮ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਸੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭੰਗੜਾ ਟੀਮ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਬ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਧ ਖਲਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਬੈਟਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਔਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਮਝਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਵੱਧ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੈਮੀਨਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਉਹ ਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਦੋਸਤ ਨੋਟ ਕਰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਐਜ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜੀ। ਉਹ ਸਕੋਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਚਸ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਟੀਚਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਸਕੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਹਰਬੇ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ 75 76 ਆਨਵਰਡਸ ਜਦੋਂ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੰਗ ਆ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜ ਚੋਂ ਖੇਡਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਮਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਚਸ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਚ ਆ ਗਏ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ। ਸਪੋਰਟਸ ਕਲਚਰ ਦੀ ਮਾਰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਊ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਹੂਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਕਸਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੀ ਕੋਈ ਕਲਚਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਸਕੂਲ ਕਾਡਰ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ। ਜੀ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਬਾਲ ਸਭਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੰਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸ਼ਾਇਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਲ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੇ। ਗਾਇਕਾਂ ਚੋਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਹੋਵੇ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਲ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਚਰਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਛੁੱਟੀ ਵੇਲੇ ਬਾਲ ਸਭਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਟੈਲੈਂਟ ਹੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਇਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ 2 ਪੈਨਸਲਾਂ ਇਨਾਮ ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਅੱਧੇ ਪਿੰਡ ਚ ਅਸੀਂ ਟੱਪਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ 2 ਪੈਨਸਲਾਂ ਇਨਾਮ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਚਾਅ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ,
ਉੱਥੇ ਰਿਵਾਈਵਲ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਗਿੰਨੀ ਪਿਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂਕੁਲ ਪਰੰਪਰਾ ਵੱਲ ਵੀ ਮੁੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਵੱਲ ਵੀ ਮੁੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਤਖਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਮੁੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਵੱਲ ਵੀ ਮੁੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਧ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਨਾ ਟੱਕਰ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਾਰ ਰੋਕ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਨਾ ਝੁੱਕ ਲੈਂਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਕਢਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਮਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਲਮ ਨਾਲ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਲਾ ਨਿਆਣਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਦ ਆਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲਮ ਘੜ ਕੇ ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਕਲਮਾਂ ਵੰਡਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਜ ਮਿਲੇਗਾ, ਰੂਹ ਦਾ ਰੱਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਰ ਧੌਲੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਰਿਟਾਇਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬਾਲ ਜਿਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਆੜੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਲਾਡ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਚਾਅ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੀ ਕੈਂਟੀਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਭੱਲਾ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਜਾ ਕੇ ਸਮੋਸੇ ਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ 1974 ਚ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਰਿਣਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮੌਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੁਝ ਐਸੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਬਣੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੁਣੇ ਮਹਿੰਦਰ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਜੁੜਦੇ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਡਮ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਮਹਿੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਕਾਲਜ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਮਹਿੰਦਰ। ਅੱਛਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਦਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ, ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਭੈਣ ਬੈਠੀ ਇੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ? ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰਥਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾੜੇ ਕੀਨੇ ਨਾਲ ਸੜੇ ਹੋਏ ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰਥਕਤਾ ਵਾਲਾ ਅੰਸ਼ ਵੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਊਰਜਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ WhatsApp ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਹੈਨਾ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਠ ਖੜਾ ਮੈਂ, ਹੈਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਜਾਗ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਫੋਨ ਤੇ ਦੇਖਾਂ, ਬੇਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਫੋਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਮ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਮੇਰੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 100-150 ਗਰੁੱਪ, ਪਰ ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ 4 ਗਰੁੱਪ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਲ ਰਾਵੀ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਊਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਖੋਲਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕੁਛ ਵੀ ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਗੂਗਲ ਗਿੱਲ ਵੀਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣੇ 3 ਵਜੇ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀਰ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂ, ਪਰ ਵੀਰ ਸੁੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਆਏ ਨਾ ਮਾਈਂਡ ਕਰੇ, ਕੁੜੀ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ 3 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਮਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿਆਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਾਬੇ ਜੰਮੀਆਂ ਹੋਣ, ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ ਨਾ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ
ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸੱਗਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਧੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੰਮਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਏਡਾ 2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਅਸ਼ਨੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 14 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸ਼ਾਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, 14 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਕਰਵਾ ਦੇ ਯਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। 14 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ਤੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰੀਏ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀਰੇ ਨੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸਰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਲੈਕਚਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਤਲਬ 2.5 ਘੰਟੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ 6:35 ਤੇ ਵਿਹਲੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਬੇਟੀ ਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਵੀਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਇੱਧਰਲਾ ਮੇਰਾ ਲੈਕਚਰ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਟਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਧਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕਦਮ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਚੋਰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ 4 ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਉਹ ਹੋਈ ਪਈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ। ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਣ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭੱਲਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ। ਅੱਜ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦਾਜ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ। ਤੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਲਦਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਬੈਸਟ ਟੀਚਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਜਰ ਖਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਿਪਸ ਦੱਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਹੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤ ਜਗਤ ਦਾ ਉਹ ਹੀਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਗੁੱਸੇ ਤੇ। ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਐਵੇਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕੁਛ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਾਂ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਵੀਰੇ, ਲਲਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਹੁਣ ਲਲਤੋਂ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਲਲਤੋਂ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਲਲਤੋਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸੁਣ ਲੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਮਿੰਦਰ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾ ਸਮਝ ਲੈ ਪ੍ਰਦੀਪ, ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਅਹੁਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੀ ਵੀ ਉਸ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਲਲਤੋਂ ਦਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦਾ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁੱਸਾ ਸਮਝਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਰੋਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ, ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਡਾਇਲਾਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਮਝੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੱਕ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਉਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਖਣਾ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ। ਉਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿਹਾਰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਤੇ ਸੁਹਜ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਸਕਣਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਉਸ ਸਹਿਜ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ
ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਵੀਰ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੀਏਯੂ ਸਕੂਲ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣਾ, ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸੰਜੀਵ, ਹਾਂ ਸੰਜੀਵ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਸੰਜੀਵ ਥਾਪਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਠੰਡਕ ਪੈਂਦੀ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਦਲੀਪ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਪਦੀ ਰੂਹ ਤੇ ਕੋਈ ਤਰੌਂਕੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ। ਆਰਿਆ ਕਾਲਜ ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਾਲ ਢਾਲ ਸੀ। ਪੀਜੀਐਨ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭੈਣ ਜੀ ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ ਸੀ, ਰਾਮਗੜੀਆ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜਵੰਤ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਨਰਵ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਲਖੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਸਹਿਜ ਦੇ ਸੋਚ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਅੱਗੇ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰਬੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ, ਉਤਲੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਟੂਲ ਵਾਂਗ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਲਿਖਣ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰੀ ਜਾਓ, ਥੱਲਿਓਂ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਾਕੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਨ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਰਥਕ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਥਕਤਾ ਤੇ ਸਹਿਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਵਾਕਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਟਲੀ ਜਾਣਾ, ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬਾਪੂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ 3 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਬਾਪੂ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਸ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਮੁੰਡਿਓ, ਓਏ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੱਥੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗਵਾਚ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਮੱਕੀ ਕੁੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਮਹੀਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਜ ਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਢਾਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਵੈਲੂਏਟ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਚੋਂ 1000 ਨੰਬਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ 1 0 ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਭੱਲਾ ਜੀ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਵਲਵਲਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 1912 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ 1912 ਨਹੀਂ 2012 ਚ ਭਾਈ, 2012 ਜੀ, ਹਾਂਜੀ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣੇ ਸੀ, 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਠੰਡ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼। ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੇਮਾ ਮੰਗਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਹੈ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸਰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਦੇਣ, ਮਿਊਟ ਹੈ। ਸਰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਸਰ, ਬਸ ਵਿਕਾਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਰਥਕ ਲੈਕਚਰ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ 15 ਅਗਸਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਰਥਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ 4-5 ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੈਡਮ ਮਹਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭੱਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਆ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ I recently listened your doctor on lecture on NAC. I am surprised that you are talking so nice ਪੰਜਾਬੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਵਿਕਾਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵਿਕਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ
पंजाब कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एसोसीएशन ते सारी कॉमर्स ते मैनेजमेंट दी जिहड़ी भी साडी फ्रैटरनिटी है उन्हां दे बिहाफ ते ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਮਸ਼ਰੂਫੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਪਲੈਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਤਨਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੇਧ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਰ। 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਸੁਣਨਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 14 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।